వెల్కమ్ టు ఎవెన్ టీవీ న్యూస్. నేను ప్రియాంక. డీటెయిల్స్ చూస్తే ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతంపై కీలక వ్యాఖ్యలు. దేశాన్ని కాపాడగల శక్తి ఒక్క కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతమేనని స్పష్టం చేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతం ఇప్పటివరకు దేశాన్ని కాపాడలేదని, ప్రజాస్వామ్య విలువలను బలపరచలేదన్నారు. బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ కలిసి భారత రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని ఆరోపించారు. పేదలను మళ్లీ బానిసలుగా మార్చే ఆలోచనతోనే బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ పనిచేస్తున్నాయని ఖర్గే విమర్శించారు. సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, లౌకికత వంటి మూల సూత్రాలను కాంగ్రెస్ మాత్రమే పరిరక్షించదని చెప్పారు. अपने वोटों को बचाना है, अपने वोटों को अगर सुरक्षित रखना है, अपने हकूक को मजबूत करना है, इस संविधान को अगर बचाना है तो आप काम कर सकते हो अपने लिए। हमारे काम को, हमारे विचारों को आगे ले जाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी कर रहे हैं, आज प्रियंका जी भी कर रही है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन सकती कि हम एक होकर उनके विचारों को मजबूत करें, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उन विचारों को मजबूत नहीं करेंगे, समझो ये आपका नुकसान है, देश का नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अरे देश కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దేశ రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహాత్మా గాంధీ ఎప్పుడూ సత్యమే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయమని చెప్పేవారని రాహుల్ గుర్తు చేశారు. మన సంస్కృతి, మతం కూడా సత్యం శివం సుందరం సత్యమేవ జయతే అనే విలువలనే ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిందన్నారు. అయితే నేటి పాలకులు సత్యం కన్నా శక్తినే ప్రధానంగా చూస్తున్నారని విమర్శించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ సత్యం కన్నా శక్తి ముఖ్యమని అంటున్నారని, ఇదే ఆలోచన దేశానికి ప్రమాదకరంగా మారిందని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు. నేడు దేశంలో సత్యానికి, అసత్యానికి మధ్య తీవ్రమైన యుద్ధం జరుగుతోందన్నారు. ఒకవైపు సత్యం, న్యాయం, ప్రజాస్వామ్యం ఉన్నాయని, మరోవైపు అసత్యం, భయం, అధికార దుర్వినియోగం ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है, और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं, देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता। ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. పేదల ఓటు హక్కును పద్ధతిగా దూరం చేసే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ఓటు తొలగిస్తే రేషన్ కార్డు, భూమి వంటి మౌలిక హక్కులు కూడా కోల్పోయే పరిస్థితి వస్తుందని హెచ్చరించారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదకరమైన పరిణామమన్నారు. ఈ సందర్భంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ పోరాటాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ప్రశంసించారు. దేశ ప్రజల హక్కుల కోసం రాహుల్ గాంధీ ఒక సైనికుడిలా ముందుండి పోరాడుతున్నారన్నారు. ప్రజాస్వామ్యం, రాజ్యాంగ విలువల పరిరక్షణ కోసం ఆయన చేస్తున్న పోరాటం ప్రతి ఒక్కరికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోందన్నారు. जो खड़ा हुआ के नाम पे, एसआईआर के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे, ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर
मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। సీతాఫల్ మండిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల కూల్చివేతపై తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పద్మారావు గౌడ్ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ఎదురుగానే ప్రభుత్వ స్కూల్ను పూర్తిగా కూలగొట్టి వదిలేశారన్నారు. 1000 మంది పిల్లలు చదువుకుంటున్న అన్ని వసతులతో మంచి స్థితిలో ఉన్న పాఠశాలను ఇలా నిర్లక్ష్యంగా పడగొట్టడం దుర్మార్గమని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రభుత్వం విద్యపై చూపుతున్న శ్రద్ధ ఇదేనా అని కవిత ప్రశ్నించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని చెప్పారు. పాఠశాల కూల్చివేతకు ముందు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేనని స్పష్టం చేశారు. డెఫినెట్గా అంటే ఒక్కటండి, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కలిసి రానటువంటి వారిని అనేక మందిని కూడా తెలంగాణ ప్రజలు వ్యతిరేకిస్తూ వచ్చినారు. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మీద ప్రత్యేకించి ఒక రూమర్ ఉన్నది, అది నిజమో కాదో మాకు తెలియదు. ఒక రూమర్ ఏంది అంటే, జయ జయ హే తెలంగాణ పాట పాడమంటే ఆయన పాడలేదు కాబట్టి మరి ఆయన విగ్రహం పెట్టొద్దు అని తెలంగాణ వాదులందరూ కూడా అంటున్నటువంటి సందర్భం. డెఫినెట్గా ఏదేమైనా నేను తెలంగాణ వాదుల పక్షానే ఉంటాను కాబట్టి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి విగ్రహం పెట్టడానికి ఇంకేదైనా మంచి ప్లేస్ చూసుకొని తెలంగాణ కళాకారులకు సంబంధించినటువంటి విగ్రహాన్ని ఏదైనా రవీంద్ర భారతిలో పెడితే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే రవీంద్ర భారతిలో అంతకుముందు తెలంగాణ కళాకారులకు చోటు లేదని ఆవేదన ఉండే. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అన్ని జానపద కళలను అక్కడ ప్రదర్శించడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. తెలంగాణ తేజమూర్తుల చిత్రపటాలను కూడా అక్కడ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. మరి అటువంటి చోటు సినిమా కళాకారుడైనటువంటి వారి బొమ్మ పెట్టడం అనేది సూట్ కాదని చెప్పి నేను పర్సనల్గా అనుకుంటున్నా. సినిమా కళాకారులకు పెట్టాలనుకుంటే ప్రసాద్ స్టూడియోస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా చోట్లు లేవని కాదు, పెట్టొద్దని నేను అంటలేను. కానీ రవీంద్ర భారతి మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ వాదులకు, తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం వ్యవహార శైలిపై రాష్ట్ర మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఎన్నికల సంఘం స్వతంత్ర సంస్థల్లా కాకుండా బీజేపీ కనుసన్నల్లో పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రజాస్వామ్యానికి మూల స్తంభమైన ఎన్నికల వ్యవస్థను రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం బలహీనపరుస్తున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా ఓటర్ల జాబితాల సవరణ పేరుతో పేదలు, బలహీన వర్గాల ఓటు హక్కును హరించే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. ఈ పరిణామాలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఓటు చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం చేపట్టి ముందుకు సాగుతున్నారని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా పార్టీ అనుబంధ సంస్థగా వ్యవహరిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీకి కనుసన్నల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని తీసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా గౌరవ పిసిసి అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో మంత్రులు, పార్టీ నాయకులందరూ ప్రజల సంతకాలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు రాష్ట్రపతి గారికి ఇచ్చే సంబంధించిన విషయం లోపల మరి తెలంగాణ నుంచి కూడా అనేక మంది ఢిల్లీలో ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. అందరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటే, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాలి, రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవాలి. ఆనాడు స్వతంత్ర ఉద్యమంలో మనం పాల్గొని ఉండకపోవచ్చు, ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకోవడానికి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి రాహుల్ గాంధీ గారు చేస్తున్న ఉద్యమంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజాస్వామిక వాదులందరూ, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా పాల్గొనాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారం కోసం మాత్రమే రాముని పేరు వాడుకోవడమా, ఎన్నికల కమిషన్ వాడుకోవడమా, ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లు వాడుకోవడమా అనేటువంటిది దేశ ప్రజలు స్పష్టంగా గమనిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మేము ఈ యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థలు వాటి విధానాల వరకు వ్యవహరించాలి, కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ అనుబంధ సంస్థలుగా వ్యవహరించొద్దు అనేటువంటిది మా ప్రధానమైనటువంటి ఆరోపణ. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తిగా పార్టీ అనుబంధ సంస్థగా వ్యవహరిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీకి కనుసన్నల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉత్తరాఖండ్ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామీ అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లిలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసిన మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి విగ్రహాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. వాజ్పేయి దేశానికి చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని, ఆయన ఆలోచనలు నేటి తరాలకు మార్గదర్శకమని ఈ సందర్భంగా పలువురు నాయకులు చెప్పారు. అంతకుముందు మదనపల్లి హెలీప్యాడ్ వద్ద పుష్కర్ సింగ్ ధామీకి ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. పూలమాలలు వేసి
మాజీ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అప్పుల విధానంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. గతంలో అప్పుల అంశంపై అడ్డగోలు ప్రచారం చేశారని, అప్పుల ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటూ ట్వీట్లు చేసిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తెస్తున్న అప్పులపై ఎందుకు మౌనం పాటిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. అప్పట్లో రాజకీయ లబ్ధి కోసం అప్పులపై పెద్ద ఎత్తున ఆరోపణలు చేశారని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్పొరేషన్లపై ఏకంగా 71,092 కోట్ల రూపాయల అప్పు తెచ్చిందని బుగ్గన తెలిపారు. ఈ అప్పులన్నీ ఏ అవసరాల కోసం వినియోగించారన్న దానిపై స్పష్టత లేదన్నారు. తెచ్చిన అప్పులు నిజంగా ఆ కార్పొరేషన్ల అభివృద్ధికి ఉపయోగించారా లేక ఇతర అవసరాలకు మళ్లించారా అనే అనుమానాలు ప్రజల్లో ఉన్నాయన్నారు. ఆయన అప్పట్లో ట్వీట్, అప్పులతో ఆంధ్ర పేరు మారుమోగిస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రికి నా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు, కీప్ ఇట్ అప్. అప్పట్లో అప్పులతో. ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు శుభాకాంక్షలు చెప్పడంలే ముఖ్యమంత్రి గారికి? మీరు ఏపీబీసీఎల్కు మీరు ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు చెప్పాలి కదా, పైగా మీరు ప్రశ్నించేవాళ్ళు కదా. లెట్ ద స్టేట్ వెల్త్ అంటే కుక్కలకు పోని రాష్ట్ర ప్రగతి అన్నట్లు ట్వీట్. మళ్ళా దాన్ని వెనకాల మళ్ళా ఈనాడు పేపరు, శ్రీలంక పరిస్థితికి రాష్ట్రం కూతవేటు దూరం త్వరలో ఉందంట. ఎవరు? పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్. మళ్ళీ ఇప్పుడండి ట్వీట్ చేయలేదా? ఎందుకు? వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ యూ ఫ్రమ్ ట్వీటింగ్? హ్యాపీగా ట్వీట్ చేయాలా? మీరు ఇంకా అధికారంలో ఉన్నాడు, ఇంకా సంతోషంగా ట్వీట్ చేయాలా? ఎందుకంటే మీ ప్రకారం మీరు చేసే అప్పు ఎట్లా సంపద సృష్టే కదా. నెక్స్ట్, రాష్ట్ర అప్పులు 12,50,000 కోట్లు. భాజపా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి గారు ఈరోజు మళ్ళీ మీరు చెప్పడం లేదే అప్పులు ఎంతైనాయని. ఇంకా వెనకాల చూడండి, ఆర్థిక శాఖపై సీఎం సమీక్ష, మొత్తం అప్పులు 14 లక్షల కోట్లు ఉన్నట్లు ఆర్థిక శాఖ అంచనా. దాన్ని అప్పు 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 శ్రీలంకన్ చేసి మీరు 1.5 సంవత్సరంలో 2,66,000 కోట్లు చేసి మీరా అండి చెప్పేది? ఇక మీరు చెప్తారు కదా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు కాగ్ రిపోర్ట్ల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉంది 6 నెలలకు, గత 6 నెలలకు. ఈ సంవత్సరం 63,052 కోట్లు. రెవెన్యూ రాబడులేమో తగ్గిపోయినాయి. మీరు ప్రింట్ అని ఇంగ్లీష్ చెప్తారు కదా, ఇది ప్రింట్, ఇది ఏది? టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. Despite repeated warnings on fiscal prudence, Andhra Pradesh emerged as most aggressive borrowers in 2025. ఇది RBI రిపోర్ట్ ప్రకారం. ఎవరు ఇది? టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. PNS వీళ్ళు చెప్పే ప్రకారం అయితే 9,000 కోట్లు సగటు నెల మీరు అప్పు చేస్తున్నారు. ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఏపీస్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఇస్ హైయెస్ట్. శాసన మండలి విపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ ప్రభుత్వ విధానాలపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 1,000 కిలోమీటర్ల సీపోర్ట్ను దేశం వినియోగించుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో తమ హయాంలో పోర్టులు నిర్మించామన్నారు. కానీ నేడు దివాలా తీస్తున్న కంపెనీలకు 1,000 ఎకరాల భూములను 99 పైసలకు 99 సంవత్సరాల లీజుకిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఈ విధానం ఎవరి ప్రయోజనాల కోసమన్న దానిపై ప్రజలు ఆలోచించాలంటున్నారు. పేదవాడికి ఉపాధి హామీ పనిదినాలు లేకుండా చేశారని ఆరోపించారు. గ్రామీణ పేదలకు ఉపాధి కల్పించాల్సిన ప్రభుత్వమే చేతులెత్తేసిందన్నారు. ప్రతి సీకోస్ట్ వచ్చి సుమారు 1,000 కిలోమీటర్ల సీకోస్ట్ ఉంది. మరి ఆ సంపదని మనం వాడుకోవాలి అంటే సీబీఎస్ పోర్ట్లు వస్తేనే వాటిని ఆ సంపద సృష్టి అవుద్దని పోర్ట్లన్నీ కట్టాం. ఆ దేశంలో దివాళా తీసేస్తున్న కంపెనీకి వచ్చి పనికిమాల కంపెనీ తీసుకొచ్చి ఇన్ని 100 కోట్ల రూపాయలు ఫ్రీగా ఇవ్వడం ఏంటండి? 99 సంవత్సరాలు లీజ్ ఏంటండి అడుగు, అప్పుడు తెలుస్తుంది. నో 99 పైసలకి ఇవ్వలేదు, కానీ బ్రాండెడ్స్ కి కన్సెషన్ ఇచ్చాం. కానీ ఆ బ్రాండెడ్స్ ఇవ్వబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దాన్ని చేయబట్టే ఇన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, ఇన్ని వేల ఉద్యోగాలు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రైవేట్ రంగంలో ఏదైనా సంస్థ వచ్చి ఇన్ని వేల ఉద్యోగాలు ఉందంటే బ్రాండింగ్స్. బ్లూకి రాయితీలు బ్రాండింగ్స్కి ఎక్కడ ఇచ్చాం మనం? నేనే కదా వెళ్ళాను శ్రీలంక. ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉంది. స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడుకునే బాధ్యత ఉందా లేదా? వెంటనే ఇమీడియట్ నూపడికి ఇప్పించి ఏర్పాటు చేసామండి. మరి ఇప్పుడు ఎందుకు గెలుస్తున్నారు? మరి తెచ్చిన 2,60,000 కోట్లు ఏమయ్యేది? గుంటూరు నగరంలోని బిజినెస్ సెంటర్ శంకర్ విలాస్ ప్రాంతంలో బ్రిడ్జ్ నిర్మాణంపై వైఎస్ఆర్సీపీ నేత అంబటి రాంబాబు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. అక్కడున్న పాత బ్రిడ్జ్ స్థానంలో నగర అవసరాలకు అనుగుణంగా కొత్తగా పెద్ద బ్రిడ్జ్ నిర్మించాల్సి ఉండగా సేతు బంధు పథకం పేరుతో చిన్న బ్రిడ్జ్ కట్టి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ అంశాన్ని అఖిలపక్ష సమావేశంలోనే తమ పార్టీ తరపున తీవ్రంగా వ్యతిరేకించామని అంబటి రాంబాబు చెప్పారు. దినదిన ప్రవర్ధమానంగా అభివృద్ధి చెందింది. 19 లేదు,
గుంటూరు పట్టణంలో చాలా అతి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్నటువంటి ప్రాంతం ఇది. చాలా బిజినెస్ సెంటర్. ఈ సెంటర్ ఒక్కరోజు అభివృద్ధి చెందింది కాదు, దినదిన ప్రవర్ధమానంగా అభివృద్ధి చెందింది. 1958లో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ చేశారు. అప్పుడు దాకా ఈ బ్రిడ్జ్ లేదు. ఒక మంచి బ్రిడ్జిని ఈ స్థానంలో కట్టాలి అని ఆలోచన చేశారు ఆ రోజున ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వారే. 2014-19లో వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు స్పీకర్గా ఉన్నటువంటి చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గారు R&B మినిస్టర్గా ఉన్నారు. 200 అయింది. ఏమైంది? ఇవాళ తీసుకొచ్చాడు నాబార్డు నుంచి 7,000 కోట్ల అప్పు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దేని తీసుకొచ్చాడు? అమరావతిని నిర్మించాలి. అమరావతికి ఇది భాగం కదా? అసలు అమరావతి వెళ్ళాలంటే రైలు దిగితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎటు వెళ్ళాలి? ఈ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వెళ్ళాల్సిందే అమరావతి. విజయవాడలో దిగితే విజయవాడ నుంచి కూడా బ్రిడ్జ్ మీద రావాల్సిందేగా. అమరావతికి అసలు అమరావతి ఒక కేంద్రం ఉన్నా ఇక్కడ మీరు ఆర్టీసీ బస్సు వచ్చి అమరావతి వెళ్ళండి, ఎక్కడికి వెళ్ళింది? గుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది. అమరావతి ఎక్కడ ఉందా? అసలు లేదు. ఎక్కడ అమరావతి తెలియదు. దానికి మాత్రం ఇవాళ్లే 7,000 కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకున్నారు నాబార్డు నుంచి. ఇప్పటికి సుమారుగా 47,000 కోట్లు అప్పు తీసుకున్నారు. ఇంకా 50,000 కోట్లు అప్పు తీసుకుంటారు. మొత్తం 1,00,000 కోట్లు అమరావతిలో ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు నీ దుంపదేగా పెమ్మసాని గారు 200 కోట్లు ఖర్చు పెడితే బ్రహ్మాండంగా ఉండేది కదంటే గుంటూరు పట్టణం. గుంటూరు ప్రజా సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం లింగంపల్లి గ్రామానికి చెందిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్త ఉప్పల మల్లయ్య కుటుంబాన్ని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పరామర్శించారు. కాంగ్రెస్ శ్రేణుల దాడిలో మల్లయ్య దారుణంగా మృతి చెందడం బాధాకరమని కేటీఆర్ అన్నారు. మల్లయ్య చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించిన అనంతరం కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. పార్టీ ఆ కుటుంబానికి అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. జోహార్ ఉప్పల మల్లయ్య గారు, జోహార్ ఉప్పల మల్లయ్య గారు. పెద్దలు కేసీఆర్ గారు వారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేవలం పేదల కన్నీళ్లు తుడవడానికి, పేదల కడుపు నింపడానికి, ఎలాంటి శాంతి భద్రతల సమస్య లేకుండా ఈ తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో గతంలో మరి 2014 ముందున్న పరిస్థితులన్నీ వారికి తెలుసు కాబట్టి మరి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా హత్యా రాజకీయాలు, హింసతో కూడిన రాజకీయాలు వాటికి తావు ఉండొద్దని చెప్పి 10 సంవత్సరాల పాటు పేదల కష్టాలు, పేద ప్రజల సుఖ దుఃఖాలు వాటి గురించి ఆలోచన చేసినాం తప్ప ఎన్నడూ కూడా రాజకీయ కక్షతో రాజకీయ హింసను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం మాత్రం ఏనాడు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో ఆనాడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నడూ చేయలేదు. అందుకే 10 ఏళ్ల పాటు 2014 నుంచి 23 చివరి దాకా కూడా డిసెంబర్ దాకా కూడా ఒక్క సంఘటన కూడా జరగకుండా కేసీఆర్ గారి పటిష్ట నాయకత్వంలో అందరం కూడా జగదీష్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో శాంతి భద్రతలను కాపాడుతూ నీళ్లు దేవాలి, ఇంటింటికి నీళ్లు ఇవ్వాలి, రైతుల కడుపు నింపాలి అనే ప్రయత్నం మాత్రమే చేసినాం. పార్టీ తరఫున కుటుంబానికి అండగా నిలబడాలా. వెంటనే వస్తామంటే తమ్ముడు ఏమన్నాడంటే అన్న ఆవేశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ టైంలో, కొద్దిగా ఆగుదాము, ఎందుకంటే ఆవేశంతో మన వాళ్ళు కూడా ప్రతిదాడులు చేస్తే ఇంకా చిలికి చిలికి గాలివాన్ అవుతుంది, ఊర్లో ప్రశాంతంగా ఉండే వాతావరణం మొత్తం చెదిరిపోతుంది, కొద్దిగా ఆగండి, మేము పోతాము, నేను జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు పోతాము, మీరు ఆగండి, మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా సందర్భానుసారంగా మీరు వద్దురు, కానీ ఆ కుటుంబానికి మేము అండగా నిలబడతాం, ధైర్యం చెప్తామని చెప్పి దగ్గర ఉండి ఆ కుటుంబానికి గత వారం రోజులుగా వారికి ధైర్యం చెప్పడమే కాకుండా వారిని కాపాడుకున్నారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వంపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత లోక్సభ సభ్యురాలు ప్రియాంక గాంధీ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దేశంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలన్నింటినీ కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రమంగా నిర్వీర్యం చేస్తోందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ కొంతమంది ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు కొమ్ము కాస్తూ పాలనను పక్కన పెట్టిందన్నారు. ఈ విధానం దేశ ప్రయోజనాలకు హానికరంగా మారిందని చెప్పారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులను మునుపటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల పాలనలో ఎన్నడూ చూడలేదని ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు. అప్పట్లో వ్యవస్థలకు గౌరవం ఉండేదని, ప్రజాస్వామ్య విలువలు కాపాడబడ్డాయని గుర్తు చేశారు. कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. आज न्यायपालिका दबाव में है. सारी मीडिया, मेरे भाई बहन मीडिया के जो यहाँ खड़े हैं, बेचारे मजबूर हैं. सारी मीडिया या अडानी जी की है या अंबानी जी की है. आज परिस्थितियां ये है
कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो इसकी उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। आज संसद को देखिए, मुश्किल से एक सत्र में एक दो बहस होती है। और जब हमने कहा, राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया कि हमें बहस करनी है चुनाव पे, एसआईआर पे, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है उस पे, तो घबरा गए, मानी नहीं बात। अंत में जाकर कैसे माने कि हम वंदे मातरम पर भी चर्चा करेंगे। तो हम संसद में ये बहस करते रहे कि राष्ट्रगीत किसका है, राष्ट्रगीत कैसे बना, राष्ट्रगीत क्यों बना। ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలంలోని కలకోడిమ, కుర్నవల్లి, ముద్దనూరు, పాత పినపాక గ్రామాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థుల విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మట్టా రాగమయ్య విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించారు. గ్రామ గ్రామాన తిరుగుతూ ప్రజలను కలిసి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని ఆమె కోరారు. ఈ సందర్భంగా మట్టా రాగమయ్య మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 2 సంవత్సరాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేసిందన్నారు. పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు, రైతుల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పలు పథకాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. రైతులకు రుణమాఫీ, రైతు బంధు, పేదలకు ఉచిత విద్యుత్, పెన్షన్లు, సబ్సిడీపై గ్యాస్ అందిస్తున్నామన్నారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పించి వారి భారం తగ్గించామని తెలిపారు. మనం తల్లాడ మండలంలో ప్రచారంలో ఉన్నాము. సర్పంచ్ మనకు 3వ విడతలో 17వ తారీఖు సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తల్లాడ మండలం రోజుకొక మండలం తిరుగుతున్నాము. ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా కాంగ్రెస్ పథకాలు ప్రతి ఇంటికి అందుతా ఉన్నాయి. ప్రజల స్పందన కూడా అనూహ్యంగా ఉంది. ఆల్రెడీ మనం మొదటి విడత పోలింగ్ ఫలితాలు చూడడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం మరి మిగతా ప్రతిపక్షాలన్నీ కొట్టుకుపోవడం జరిగింది. సేమ్ రిజల్ట్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగానే ఇక్కడ మన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలుస్తారు సర్పంచులుగా. ఎందుకు అంటే మేము చేసిన అభివృద్ధి పనులు అలా ఉన్నాయి. మేము చేసిన ప్రజలకు ఉపయోగపడే పనులు కానీ, అభివృద్ధి పనులు కానీ, ఇందిరమ్మ ఇల్లు కానీ, సన్న బియ్యం కానీ, కొత్త రేషన్ కార్డులు, గృహజ్యోతి కింద, తర్వాత 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు ఉచితం కానీ, అలాగే మన రైతులకు కూడా రైతు రుణమాఫీ అయింది, రైతు భరోసా వచ్చింది, రైతు బీమా వచ్చింది, అలాగే మనం బోనస్ కూడా ఇస్తున్నాం. ఇలా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చూసుకుంటే ఇవాళ ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 2 నుంచి 3 పథకాలు అయితే ఖచ్చితంగా అందుతున్నాయి. కనుక ప్రజలు కూడా అభివృద్ధికి పట్టం కడుతున్నారు. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను మంచి మెజార్టీతో గెలిపించబోతున్నారు. మనం తల్లాడ మండలంలో ప్రచారంలో ఉన్నాము. సర్పంచ్ మనకు 3వ విడతలో 17వ తారీఖు సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తల్లాడ మండలం రోజుకొక మండలం తిరుగుతున్నాము. ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా కాంగ్రెస్ పథకాలు ప్రతి ఇంటికి అందుతా ఉన్నాయి. ప్రజల స్పందన కూడా అనూహ్యంగా ఉంది. ఆల్రెడీ మనం మొదటి విడత పోలింగ్ ఫలితాలు చూడడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభంజనం. ఇవి అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ ఎవెన్ టీవీ న్యూస్. మీకు తెలియజేస్తాను.